जय जवान जय किसान जय भारत। वाला मित्रों नमस्कार। अत्यारे अपना देश में भारत देश में लोकसभा की चूंटणी चाली रही है, एटले दरेक पार्टीओ पोताने जीतवा माटे एडी चोटीनुं जोर लगावी भाषणों ने रेलीओ करी रह्या छे। हवे बीजेपी ने पार्टी एमनी बहुमतनी सरकार मोदी और अमित शाह 10 वर्ष में कोई इंटरव्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदीए करी नहीं। अत्यारे इलेक्शन चाले है त्यारे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह चालू इलेक्शन में रोजे रोज इंटरव्यू आपवा माटे आवी रह्या छे। एमने केटलाक बीजा केंद्रीय मंत्रीओ पण इंटरव्यू आपवा आवी रह्या छे। हवे इंटरव्यू में जे एमने योग्य लागतुं होय एवा ज प्रश्नों पत्रकारो पूछता होय। पछी एनो बीजो मोदी के अमित शाह जे कंई पण बोले पछी एनो सामो बीजो कोई प्रश्न ए करता नहीं। प्रजालक्षी कोई प्रश्न पूछता नहीं पत्रकार। आवा इंटरव्यू ले छे, रोजे रोज बतावे। तमे 10 वर्ष में इंटरव्यू कोई आप्युं नथी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नथी। हवे इलेक्शन में केम भाई तमारा करेला कार्यों माटे तमे इंटरव्यू आपवा अत्यारे आवी गया छो। तमे शुं कामो कर्या ए देशनी जनता बधी जाणे ज छे। तमे तमारा दरेक इंटरव्यू के तमारा भाषण के दरेक रेली में तमे त्रण ज वात बोलो छो, एक राम मंदिरनी, एक 3 तलाक और 370 ની कलम और जरूर पड़े तो एयर स्ट्राइक, चीन पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम आ ज वातो होय अने कांग्रेसनी वातो, बीजी कंई इंटरव्यू के वातो होती नहीं। तमे नहीं कोई मोंघवारी विषे बात करता, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी आना पर कोई बात नहीं। आना पर कशुं काम करवानुं नहीं, आना पर वातो करवानी नहीं। देशनुं देव वधारवानुं, देशनुं कर्ज वधारवानुं और देशनुं कर्ज वर्षे मोंघवारी क्यांथी घटवानी भाई। कांग्रेसना 55 થી 60 वर्षना शासन में एमने 55 लाख करोड़नुं देवुं कर्युं हतुं, 55 लाख करोड़। और मोदीए 10 वर्षना शासन में 155 लाख करोड़नुं देवुं कर्युं छे। कुल देव 205 लाख करोड़ पहोंचाड्युं छे। हवे आटલું देव होय तेनुं व्याज ज केटલું लाखों करोड़ों माळ। हवे आ व्याज भरवा माटे शुं करशे सरकार? मोंघवारी वधशे ने, दरेक वस्तुमां भाव वधारशे। दूध छाशथी लई दरेक वस्तुमां बधी जीएसटी तो नाखी दीधी। छाश, दूध, दહીં, लोट आ बधामां जीएसटी नाखीने पछी बम्पर कलेक्शन थयुं। એટલે बम्पर कलेक्शन ज थाय ने, एक वस्तु तमे छोड़ी नहीं। गरीबने खाय जो छाश जेवी वस्तु में छाशना लोटमांय तमे टेक्स नाखवानुं छोड्युं नथी अने बम्पर जीएसटीनी वातो करो छो। पब्लिकने लूंटो, गरीबने मध्यम वर्गने लूंटो। जे जीएसटी तमे गरीबने मध्यम वर्ग पर नाखो एटली जीएसटी तमे अमीरो पर नाखो। हवे जे गरीब अमीरनी आवक, गरीब और मध्यम वर्ग की आवक, अमीरोनी आवक में कोई तफावत नहीं भाई। जे भावे गरीब ने अमीर ले ज भावे गरीब और मध्यम वर्ग ले ज भावे अमीर लोगों पड़े। अमीरों तो कोई तकलीफ नहीं। एटले आना विषे कोई बात नहीं करवानी। जनता की प्राथमिक सुविधा माटे कोई बात करवानी नहीं। आलतू फालतू बातों करवानी। वारंवार पछी पाकिस्तान पर आवी जाए, घर में घुसकर मारते हैं नाम करे। चीनना घर में घुसकर मारे तमे, घर में घुसी ये लोग अपनी बॉर्डर में आई जाए। पेलू पति के लिए उसे एनी हंगात कम्पेरिजन करे। चीननी साथे चीन तो तमारा अंदर आवीने घुसी गयुं अरुणाचल प्रदेश में। आ बधी चीननी साथे सरखामणी करो। वारंवार पाकिस्तान अंगत
ચિહ્ન તો નામે લેતા નહીં ભાઈ. એટલે આ બધી વાતો હોય છે એમના ઇન્ટરનેટ, બીજું કંઈ હોતું નથી પબ્લિકને લક્ષી. અને હા, મોદી વારંવાર એમની ભાષણોમાં રેલીઓમાં ગયા, દેશની અર્થવ્યવસ્થા 11મા સ્થાનેથી 5મા સ્થાને આવી ગઈ, આપણું અર્થતંત્ર મજબૂત બની ગયું, આર્થિક રીતે સદ્ધર બની. અરે ભાઈ, આર્થિક રીતે તમે સદ્ધર બની ગયા છો બરાબર, તો બેરોજગારી તો ઘટાડો. જે ખાલી જગ્યાઓ છે બધી સરકારી કર્મચારીઓની, એ જગ્યાઓ બધી ભરી દો. અર્થતંત્ર મજબૂત બન્યું છે તો મોંઘવારી ઘટાડો. ખાલી વાતો જ કરો છો ને કાગનો વાઘ જ બનાવો છો. કાગળમાં અર્થતંત્ર વધ્યું છે, કામ તો કશું કરતા નથી. અર્થતંત્ર 11મા સ્થાનેથી 5મા સ્થાને આવ્યું હોય, અર્થતંત્ર મજબૂત થયું હોય તો મોંઘવારી ઘટાડો, સસ્તું કરી દો બધું, દરેક વસ્તુ. મોંઘવારી તો વધઘટ કરે, મોંઘવારી તો ઘટતી નથી, તો કે અર્થતંત્ર મજબૂત થયું કહેવાય. તો પબ્લિકને લૂંટો શું કામ ભાઈ? ગરીબનો મધ્યમ વર્ગનો તો તમે અત્યારે કઈ વસ્તુ કોઈ ખાવી ધરવા દીધી નહીં. અને સરકારી ભરતીઓ બધી કરો, જે ખાલી જગ્યાઓ છે બધી નવી ભરતી. તો એક બાજુ ગઈ છે ખાલી છે તો પદ ભરો, અર્થતંત્ર મજબૂત થઈ ગયું છે. ખાલી નકરા બણગા ફૂંક કરો આખો દિવસ અને પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરો છો. એટલે બજારમાં ભાવ સાંભળ્યા બધી વસ્તુના, પેટ્રોલ ડીઝલ હોવાની આજુબાજુ, સિંગ તેલ 3000 આસપાસ તેલનો ડબ્બો, કપાસિયા તેલ 2800 આજુબાજુ તેલનો ડબ્બો, કઠોળ બધું 150 આજુબાજુ. શાકભાજી બધી 100 રૂપિયાની આજુબાજુ. ગેસનો બાટલો 1100-1200 રૂપિયા. દૂધ 60 રૂપિયા. ચોખ્ખું ગેસ 650-700 રૂપિયા. શું ખાય એવું વધ્યું છે? અને પગાર જેના વધ્યા છે સરકારી કર્મચારીઓ અને રાજકારણીઓના પગાર વધ્યા છે. બાકી ગરીબનો મધ્યમ હોય તો 5-10-15 હજારમાં જ ઘર ચલાવે છે. એમનું ઘર કેવી રીતે ચાલે આટલી મોંઘવારીમાં ભાઈ? અર્થતંત્ર મજબૂત બન્યું છે તો મોંઘવારી ઘટાડો. જે ભાવ ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગ લે છે એ જ ભાવ અમીરોની ભાવે પડે છે. તો અમીરોને શું નડે? ખાલી નવી વાતો કરો. અર્થતંત્ર 5મા સ્થાને આવી ગયું. અંગ્રેજો અને મુઘલોનું શાસન હતું ને એ વખતે પણ આવા ટેક્સ છાશ, દૂધ, દહીં, આટામાન એમાં નહોતા નાખ્યા. એવા ટેક્સ તમે હતા જીએસટીથી વસૂલો હોય. અંગ્રેજો અને મુઘલો જ્યારે શાસન કરતા હતા એ લોકોએ આપણા દેશની જનતા પર છાશ, દૂધ, દહીં અને આટા એના પર ટેક્સ નથી નાખ્યા. ખાલી મીઠા ઉપર કર વધાર્યો હતો તો ગાંધીજીએ એના માટે આંદોલન કર્યું હતું અને કર ઘટાડાયો હતો. અથવા તો મીઠાની થેલી 20-25 રૂપિયા કિલો આવે છે નિર્માનીની. મીઠું 20-25 રૂપિયા કિલો થઈ ગયું. ખાલી તમારા ખર્ચા વધ્યા છે પબ્લિકના પૈસે, ટેક્સના પૈસે. જહાજોમાં ઉડવાનું, હેલિકોપ્ટરમાં, વિમાનોમાં, ગાડીમાં તો કોઈ ફરતા જ નથી નેતાઓ. એટલે ટેક્સ તમે વધાર્યા છે. અને દુનિયામાં કહેવાય છે કે બીજેપી સૌથી મોટી પાર્ટી, દુનિયામાં સૌથી મોટી પાર્ટી હોય તો બીજેપીની. તો બીજેપીની મોટી પાર્ટી ભ્રષ્ટાચારમાં દુનિયામાં સૌથી મોટી છે. ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટીમાં જેટલા પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓ છે વિપક્ષના, પોતાની પાર્ટીમાં તો તમે લોકો કોઈ તપાસ કરવાની નથી. બીજેપીના લોકોની કોઈ તપાસ થવાની નથી. તમને બધાએ ખબર હોય કે અમારી પાર્ટીમાં કેટલા ભ્રષ્ટાચારીઓ ભર્યા છે. એની તો તમે કોઈ તપાસ કરવાની નહીં. પછી ગઠબંધન કરવાની નહીં. બાકી વિપક્ષના જેટલા ભ્રષ્ટાચારીઓ હોય બધાને તમે ભેગા કર્યા છે. મોટું ગોદામ ખોલ્યું છે, જેટલા ભ્રષ્ટાચારીઓ બધા આવી જાઓ અને પાછા મોટા પદો આપો છો અને
ભ્રષ્ટાચારની વાતો. એટલે સૌથી મોટામાં મોટી ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી હોય તો બીજેપી. ભ્રષ્ટાચારીઓને ભેગા કરો અને ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધનું કામમાં વડાપ્રધાન કઈ વાતો કરે સમજ નહીં પડતી. ભ્રષ્ટાચાર વિશે કામ કરવાનું હોય તો દરેક માટે સરખો કાયદો હોય, કોઈ ભેદભાવની નીતિ હોય નહીં. પછી વિપક્ષનો હોય કે સત્તા પક્ષનો હોય કે તમારા સાથી ગઠબંધનનો કોઈ પણ હોય. આ તો વિપક્ષ ઉપરની કોઈ કાર્યવાહી કરે છે. ભાજપના કોઈ કાર્યકર્તાની ઉપર કાર્યવાહી કરી નથી. એમની સંપત્તિની જાંચ થતી નથી. એમના કોઈ ગઠબંધનને કાર્યકર્તાઓની કે નેતાઓની કોઈ જાંચ થતી નહીં સંપત્તિની. અને ભ્રષ્ટાચારની વાતો કરે. એ સૌથી મોટી ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી હોય ને એ જ બીજેપી છે. ભ્રષ્ટાચાર ભેગા કરે પછી બળાત્કારીઓ હોય, જે હોય તમારા બધા નામો આવે છે એવાને તમે બધા પાર્ટીમાં રાખો. આ વૃજભૂષણ, પ્રજ્વલલાલ, આ બધા નવા બધા નામો આવતા જાય એની સાથે તમે ઊભા છો, તમારી પાર્ટી ઊભી છે. આવા બધા બળાત્કારીઓને તમે સાથ સહકાર આપો છો, માન સન્માન આપો છો. અને બધાએ 5-10% કોઈ સારા છે, બાકી તમારા પાર્ટીઓમાં ક્રાઇમથી ભરેલા જ બધા નેતા હોય. 5-10% સારા નેતા હોય દરેક પાર્ટીમાં, બાકી બીજા બધા ક્રિમિનલ જ હોય. ભ્રષ્ટાચારી હોય, મર્ડર કર્યા હોય, બળાત્કાર કર્યા હોય, અપહરણ કર્યા હોય, વસૂલી કરી હોય, આવા બધું ધરાવતા હોય એવા લોકોને ટિકિટો આપો છો પાર્ટીઓમાં સમાવો છો. આ 140 કરોડની જનતામાંથી તમને 582 સારા સભ્યો નહીં મળતા કે જેના પર એક પણ ક્રાઇમ ના હોય, એક પણ પોલીસ કેસ ના હોય. એવા કોઈ સારા વ્યક્તિઓ ભણેલા ગણા છે જ નહીં દેશમાં. આવા બધા ક્રાઇમવાળાને ભેગા કરો છો દરેક પાર્ટીઓવાળા. આ હું દેશનું ભલું કરવાના છે. સત્તા પર આવો તારા પછી ગુંડાગીરી જ કરવાના. એકબીજાના પર બદલા લે છે. ગુંડા હોય શું કરે, બદલા જ લે અને લોકોને હેરાન કરે, પબ્લિકોને. એક સરકારી કર્મચારીની ભરતી કરવાની છે પટ્ટાવાળાની, તો એની લાયકાત અને ઉંમર જોવામાં આવે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પણ આના વિશે કંઈક ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. દેશમાં આવા બધા રાજ કરશે, ગુંડાઓ, લુખ્ખાઓ, એવા બધા ક્રિમિનલ, તો દેશનું ક્યાંય ક્રિમિનલ જેના પર કેસો હોય, ક્રિમિનલ કેસો, અને આ બધાના પાસે સત્તામાં આવેલા હોય બધા કેસો બેસો બધું બંધ થઈ જાય. અને બીજેપીમાં તો જ્યાં હવે બધા ભ્રષ્ટાચારી હોય કે બળાત્કારી હોય કે ગમે તે હોય, બધા કેસ બંધ ને બધું એકદમ ક્લીન એવું મશીન રાખા જાય એ લોકો. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ આના પર દેશના હિત માટે, દેશની જનતા માટે અને દેશનું ઉન્નતિ માટે જેમ સરકારી કર્મચારીની ભરતીમાં એની લાયકાતની ઉંમર જોવામાં આવે છે, એ પ્રમાણે દરેક પાર્ટીના નેતાઓ ધારાસભ્ય બને, સાંસદ બને કે સરપંચ ગમે તે જો દરેકની લાયકાત અને ઉંમર નક્કી કરવામાં આવે. અને એમના પર કોઈ પણ જાતનો એક પણ પોલીસ કેસ ના હોય, એવા લોકોને એક પણ ક્રિમિનલ દાગ ના હોય, એવા લોકોને આપે તો જ એ લોકો સારું દેશનું સંચાલન કરી શકે. ગુંડા લુખાના આવા બધા ભેગા કર્યા હોય આને જ કરવાના ધંધા, ગુંડા લુખાગીરી જ કરવાના, લોકોને દબાવવાના અને દેશને લૂંટીને બધું ભેગું કરવાના. આ બધા રૂપિયા બનાવવા આવે છે, દેશની સેવા કરવા માટે નહીં આવતા. એટલે સારા માણસોને રાજકારણમાં આવે તો જ દેશનું હિત થાય. જ્યારે આવે એક રામ મંદિરની વાતો કરે, PM મોદીને ભાઈ રામ મંદિરની એટલી બધી શું ઉતાવળ હતી? ઇલેક્શનના એક મહિનાની વાર હતી, પહેલાં રામ મંદિર
ની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની શું હોય એટલી બધી ઉતાર હતી? જે 4 મઠોના સંતો ના પાડતા હતા કે ભાઈ અધૂરું મંદિર હોય એનું શિખર જ્યાં સુધી થયું ના હોય ત્યાં સુધી મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ના થાય. કોઈ પણ આટલા બધા મંદિર બન્યા, કોઈ અધૂરા મંદિરમાં, દેશમાં કેટલા બધા મંદિરો છે, હજારો મંદિરો છે, લાખો મંદિરો, પણ કોઈ મંદિરની અધૂરા મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા લોકોએ જોઈ નહીં હોય. તમે અધૂરા મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી, એ તમારા રાજકીય હિત માટે કરીશ તમે. અને ભાઈ આખો દી કોંગ્રેસની વાતો પણ કરે રામ વિરોધી ને ભગવાનના વિરોધી કોઈ ના, પણ તમારા કામની વિરુદ્ધ, કામથી વિરુદ્ધ. તમે દરેક વસ્તુમાં રાજકારણ હોતો રહો. આસ્થાનો વિષય છે. કોને ક્યાં જવું, ક્યાં આ તો રામ ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં કોંગ્રેસ ના આ ના, અને એમને જ્યારે આવવું હોય ત્યારે આવશે, એમને જ્યારે ઈચ્છા થશે ત્યારે. બધા ભગવાનને માનતા જ હોય. તમારી માફક ફોટા પડાવીને માનતા હોય એવું દેખાડવાનું દરેકનું એવો લક્ષ્ય ના હોય. તમારે ખાલી દેખાડો કરવાનો હોય. મોદીનો તો એ જ ધંધો હોય. આ બધી મંદિરો ફરશે અને પૂજા પાઠના અંતે કરું બધા કેમેરાવાળા પત્રકારો બોલાવીને ફોટા પડાવે છે. તમારી જેવી મથરાવટી હોય એવી દરેકની ના હોય. દરેકને એવા ફોટા પડાવવામાં રસ ના હોય. કે પગે લાગતા હોય, દર્શન કરતા હોય, ધ્યાન બીજે ક્યાં ભટકતું હોય એ રીતે ફોટા પડાવે છે. જેને આસ્થા છે, જેને જે આપણે તો 33 કરોડ દેવી દેવતા હોઈએ, અને એ દરેકનો નિજી વિષય છે. કોણ કયા ભગવાનના માને છે. અને રામ ભગવાનને કોણ ના માને? બધા માનતા હોય. રામ વગર તો દુનિયા જ નથી. ભારત નહીં, દુનિયા નથી. રામ ભગવાનને કોણ ના માને? પણ તમારા બધું રાજકીય રોટલા શેકવા હોય. બીજું દેશમાં કંઈ કામ કરવું નથી. મોંઘવારી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચાર વિશે કંઈ કામ કર્યું નહીં. આ 3 મુદ્દા છે: રામ મંદિર, 3 તલાક અને 370. અને બહુ કરે પાકિસ્તાનના, ચીનના હેરસ્ટાઈલ. ભાઈ આના છે બીજું કંઈ વાત કરો. દેશની જનતાને પ્રાથમિક સુવિધા જોઈએ ભાઈ. આ બધું તો પછી કરો તો વાંધો ના આવે. કરવું હોય તો ભલે, બીજું કર્યું સારું છે, હાલો. પણ આના પર પહેલાં ધ્યાન આપવું પડે. જે દેશ માટે કરે બધું સારું જ છે, પણ સૌથી પહેલાં જનતાને પ્રાથમિક સુવિધા જોઈએ. રોજીરોટી જોઈએ. રોટી, કપડાં, મકાન. આ ના હોય તો જનતાને બીજું ગમે એટલો મોટા કોમ્પ્લેક્સો બનાવ્યા હોય, મોટો બધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગમે એટલું કર્યું હોય તો એનાથી ગરીબને, મધ્યમ વર્ગની જનતાને શું લેવા દેવા? તમે મોટો સંસદ ભવન બનાવ્યું કે G20 માટેનું કોમ્પ્લેક્સ બનાવ્યું, આનાથી ગરીબના, મધ્યમ વર્ગને શું લેવા દેવા ભાઈ? આ તો બધું તમારા માટે, તમારી સુખ સુવિધા માટે બનાવવાનું. સંસદ ભવન જૂનું હતું, એમાં શું વાંધો હતો? આ યુકેમાં હજારો વર્ષ જૂનું સંસદ છે, હજુ નવું બનાવ્યું નથી. તમારા 140ની જનતાને ગરીબીમાં લોકો જીવી રહ્યા છે. અહીંયા 80 કરોડ લોકોને અમે રેશન આપીએ. હવે 80 કરોડ લોકોને તમે ભીખ માંગતા કરી દીધા. 25 કરોડના ગરીબીમાંથી બહાર કાઢ્યા. 25 કરોડને તમે ગરીબીમાંથી બહાર કાઢ્યા તો 80 કરોડ લોકોના રેશનિંગનું લાવવાની શું જરૂર પડે ભાઈ? શું એમને શોખ થાય ને લાઈનોમાં જઈને ઊભા રહે? તમારા રાજકીય નેતાઓ જાઓ બધા, તમે લઈ આવો. તમારે અમે બધાને મફતિયું જોતું હોય, બધું તમારા આટલા પગારો હોય, આટલું જનતાના ટેક્સમાંથી તમને બધું મફત. ઘરની બહાર નીકળો એટલે બધું મફત. વીજળી, હરવા ફરવાનો ખર્ચો, બધો ખાવા પીવાનું બધું તમારે મફત. તમે રેશનિંગ લાઈનમાંથી ઊભા રહો જાઓ 5 કિલો લેવા માટે. તમે તમને જતા રાજકીય નેતાઓ કોઈ પણ પોતાની રીતે સ્વાવલંબી હોય તો કોઈ આ 5 કિલોના લેવા માટે જાય નહીં. દરેકને રોજગારી મળતી હોય, સારું કમાતા હોય તો કોણ 5 કિલો રેશનિંગ લાઈનમાં ઊભું રહે ભીખ માંગવા માટે? કોઈનો શોખ થાય? મજબૂરીમાં જાય લોકો. તમે લોકોને લંગોટ પહેરાવી દીધી. ભીખ માંગતા 80 કરોડ લોકોને આના પર જીવતા કરી દીધા. કોઈની પાસે કશું રવા દીધું નહીં. 80 કરોડ લોકોને રેશનિંગ આપી.
25 કરોડ લોકોને તમે ગરીબીમાંથી બહાર નથી કાઢ્યા, તમે 80 કરોડ લોકોના ગરીબ બનાવી દીધા છે. 5 કરોડ અનાજ ઉપર એમનું જીવન ચાલી રહ્યું છે. અને 5 કિલો અનાજમાં એનો આખો મહિનો પૂરો થાય. બીજું કંઈ જોતું નથી હોતું. બીજું ઘરમાં શું ના જોઈએ ભાઈ? તો એ તો બધું મોંઘું છે. તમે 5 કિલોના 200-500 રૂપિયા, 5 કિલો અનાજ આજે 200-500 રૂપિયા થાય, તો બીજી બધી ઘણી બધી વસ્તુ પછી ઘરમાં જોઈએ તો એના બધાના ભાવ તો તમે આસમાને છે. એટલી મોંઘવારી વધારી છે. તમે 200-500નું આપો છો અને 4-5 હજાર રૂપિયા ગરીબને મધ્યમ વર્ગ પાસેથી મોંઘવારીથી વસૂલો છો. તમારી યોજના બધી આવી જ છે. લોકોને 200-500નું આપવાનું ગરીબના મધ્યમ વર્ગના, અને 4-5 હજાર રૂપિયા મોંઘવારીથી લૂંટવાના. આ તમારો ધંધો છે. અને કે ગરીબ 80 કરોડ લોકો ના અમે રેશન આપીએ છીએ. ભિખારી બનાવી દે 80 કરોડ લોકોને તમે હારા. અને હવે રાહુલ ગાંધીએ એટલું કીધેલું કે જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ એમને આજે ખાઈ પડી ગઈ છે. અમીર ગરીબ વચ્ચેની જે અમીર થતા જાય છે, ગરીબ વધારે ગરીબ બનતો જાય. એની ખાઈ પૂરી કરવા માટે દરેક થોડુંક કામ આર્થિક રીતે સદ્ધર બંને બની શકે. અમીર તો સદ્ધર જ હોય, પણ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ એમની સાથે હરોળમાં આવી શકે. એટલા માટે એને એમ કીધેલું કે આર્થિક રીતે સુધારાની જરૂર છે એમ, એની ખાઈ પૂરવા માટેની. અને દરેકનો કોની પાસે કેટલું ધન સંપત્તિ છે એનો સર્વે કરી એનો એક્સરે કરવામાં આવશે. હવે એ જે પૈસાવાળા મોટા મોટા વેપારીઓ, મોટા રાજકારણીઓ, એ બધા તમારા માટે છે. એ એક્સરે તો ગરીબના મધ્યમ વર્ગ પાસે શું હોય? માંડ એક મકાન કદાચ બન્યું હોય, બીજું તો શું એમને ભાઈ ઘરેણાં દાગીના મંગળસૂત્રની તમે વાતો કરો. રાહુલ ગાંધી એમ જ કીધેલું કે ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગ સારી જિંદગી જીવી શકે, સારી રીતે પોતાનું જીવન ગુજારી શકે. અને આજે અમીર ગરીબ વચ્ચે જે ખાઈ પડી છે, અમીર વધારે અમીર બન્યા અને ગરીબ વધારે ગરીબ બન્યા છે, તો એ ગરીબોને થોડાક આર્થિક રીતે સદ્ધર બનાવી શકાય. એટલા માટે આ સર્વે કરાવવાનો. કોની પાસે કેટલી સંપત્તિને છે અને એક્સરે કરાવવાનો કે કોની પાસે કેટલી ધન સંપત્તિ છે. પણ ગરીબ મધ્યમ વર્ગનો સર્વે નથી કરાવવાનો. સર્વે કરવાનો છે રૂપિયાવાળાનો. મોટા મોટા રાજકારણીઓ, રૂપિયાવાળા, મોટા મોટા વેપારીઓ હોય, મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ હોય, આનો બધો સર્વે કરવાનો. અને એ જે બધું વધારાનું હોય, બધાનું ભેગું કરીને બેઠા હોય, ભ્રષ્ટાચારનું અને કાળું ધન છુપાઈને ટેક્સ ભરતા ના હોય, એનો બધો સર્વે કરાય અને પછી ગરીબને મધ્યમ વર્ગના આપવા માટેનો સર્વે કરવાનો, એનો એક્સરે કરાવવાનો. આજે બધા મોટા મોટા રાજકારણીઓ આવ્યા હતા, રાજકારણમાં આવ્યા ત્યારે 1 કરોડ હોય અને 5 વર્ષ હતા 25 કરોડ થઈ જાય. એવા નેતાઓનો, એવા મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ, મોટા વેપારીઓ, જે મોટા મોટા અમીરો હોય ને, એમનો સર્વે કરવાનો. ગરીબના મધ્યમ વર્ગ પાસે શું હોય તે સર્વે કરીને શું હોય, ઘરેણાં દાગીના મંગળસૂત્રની વાતો કરે મોદી. મહિલાઓના ઘરેણાં લઈ લે છે મંગળસૂત્ર. અરે ભાઈ, કોંગ્રેસના જમાનામાં તો મહિલાઓએ ઘરેણાઓ બનાવરાયા છે. સંપત્તિ માટે કામ આવે. અને મહિલાઓ માં, બેન અને બેટી, આ લોકો પોતાના મોજ શોખ માટે ઘરેણાં બનાવતા હતા. ત્યારે સસ્તું હતું સોનું. 2005ની આજુબાજુમાં 4000ની આજુબાજુમાં ભાવ હતો તોલાનો. 2010-11માં 20,000ની આજુબાજુ હતો. અને તમારા રાજ્યમાં અત્યારે 2024માં 70,000ની ઉપર પહોંચ્યો છે. ગરીબના મધ્યમ વર્ગ અત્યારે શું 1 તોલે સોનું લઈ શકવાનો છે?
એ તમે જ લેવાના. બધા મોટા મોટા રાજકારણી બધા ભ્રષ્ટાચારનું ભેગું કરીને બેઠા હોય, તમે લઈ શકો. એ છે ઉદ્યોગપતિઓ છે, મોટા અમીરો, એ સોનું ખરીદો. ગરીબના મધ્યમ ચાંતા ખરીદી શકો સોનું ભાઈ 70,000. એ અડી ના કે જ્વેલર્સની દુકાનમાં જઈને ખાલી દૂરથી જોવાય, એને અડાય નહીં, એટલો ભાવ કરીને મૂક્યો છે તમે. અને કોંગ્રેસના જમાનામાં તો લોકો વસાવતા હતા, સોનું વસાવતા હતા. કોઈને મંગળસૂત્ર વેચવાનો વારો નહોતો આવ્યો. તમારા 10 વર્ષના શાસનમાં ઘરેણાં અને મંગળસૂત્ર બધું વેચવાનો વારો આવ્યો. નોટબંધી કરી એ 5 વર્ષ 2014થી 2019 સુધી તમે શું ઉકાળ્યું છે? 3 વર્ષ સુધી લોકો નોટબંધીની લાઈન માર્યા. નોટબંધીમાં રોજગાર બધાના પડી ભાંગ્યા. લોકોને ખાવાના ફાંફ હતા, ત્યારે લોકોને ઘરેણાં મંગળસૂત્ર વેચવા પડ્યા છે. પાછું બાકી હતું જીએસટી એટલું તમે વધાર્યું, બધું મોંઘું કરી નાખ્યું, ટેક્સ વધારી વધારે ખાવાની બધી વસ્તુઓને. ત્યારે લોકોને ઘરેણાં મંગળસૂત્ર વેચવા પડ્યા. કોરોનામાં લોકોને ઓક્સિજનના બાટલાઓ માટે, પરિવાર સ્વજનોને સારવાર માટે લોકોને ઘરેણાં મંગળસૂત્ર વેચવા પડ્યા. કોંગ્રેસના રાજમાં કોઈને ઘરેણાં મંગળસૂત્ર વેચવા પડ્યા નથી. અને 50થી 60 વર્ષના શાસનમાં કોંગ્રેસે કોઈ ગરીબ કે મધ્યમ વર્ગનું ઘરેણાં મંગળસૂત્ર છીન્યું નહીં. પણ તમે 10 વર્ષના શાસનમાં 14થી 2024 સુધીમાં મોદી તમારા રાજમાં લોકોના ઘરેણાં જતા રહ્યા અને મંગળસૂત્ર બધું સાફ થઈ ગયું. અને લોકોની જે 10 વર્ષની અંદર જે બચત હોય સેવિંગ કરેલું, એ લોકો 2-3 લાખ રૂપિયાની ઉપર ઘર ચલાવવામાં વાપર્યા છે. કોઈનું સેવિંગ એ તમે દવા દીધું નહીં. હવે આ તો કરો નકરી ખાલી બનગા ફૂંક કરો. કામ કશું કરવું નથી. મોંઘવારી બેકારી ભ્રષ્ટાચાર ઉપર તમે શું કામ કરો છો? તમે 2014થી આવ્યા 2024 સુધી બધું વધ જ કર્યું છે. કોઈ વસ્તુનો ભાવ ઘટ્યા છે? હા, એક તમારા પગારો વધે છે એટલે તમને શું ખબર પડે મોંઘવારી શું છે? ભાઈ રાજકારણીના પગાર વખત વધે છે, ધારાસભ્યોના, સાંસદોના 2-3 લાખ રૂપિયા, બીજું બધું મફત. ઘરની બહાર નીકળો ત્યાંથી બધું જનતાના પૈસા, ટેક્સના પૈસાનો ગેરઉપયોગ કરવાનો. તમને શું ભાઈ મોંઘવારી ખબર પડે? બજારમાં જાઓ છો, ખાલી જનતાને ભરમાવાની વાતો કરો છો. કોંગ્રેસે અત્યારે મોદી અને અમિત શાહ કહે કે અત્યારે આ ઇન્ડિયાનું જે ગઠબંધન છે, એ ગઠબંધન જો જીતશે તો 5 વર્ષમાં 5 વડાપ્રધાન બનશે. અને 5 બને 10 બને, તમારે શું લેવા દેવા ભાઈ? એમને સરકાર ચલાવવાની છે, એ ગમે તે કરશે. તમે બધી જગ્યાએ ટાંગ દાડ કરો. વિપક્ષવાળા સહેજ પણ કંઈક બોલ્યો નથી તો બસ એ મુદ્દો આખો દી ગા કરશે. આખો દી હવે તો ટીવી જોઈને લોકો કંટાળી ગયા. સવારે ટીવી ચાલુ કરો ત્યારથી મોદીના દર્શન ચાલુ થઈ જાય. ના કરવા હોય તો કરવા પડે. ટીવી ચાલુ કરે સીધું જ એમનો ફોટો આવે અને ભાષણબાજી ચાલુ થઈ જાય. ભાઈ મોદીને એમ જ છે ભાઈ આ દુનિયામાં મારા જેટલું કોઈ હોશિયાર જ નથી. બધાને કારણ વગરની કોઈ માગતું નથી સલાહ સૂચન. આખો દી સલાહ સૂચન આપ્યા કરે. એટલે ભાઈ બધાને બધી ખબર છે. અને આટલા વર્ષથી દેશ ચાલતો હોય ને ચાલે. તમે એવું ના સમજો હું દેશ ચલાવી રહ્યો છું. દેશ તમે નહીં ચલાવતા ભાઈ. દેશ ગરીબનો મધ્યમ વર્ગ ચલાવી રહ્યો છે. તમને તો બહુમત મળી તો શાસન ચલાવતા નહીં આવડતું. શાસન ચલાવતા આવડતું હોત તમને તો બધી હાલતું ફાલતું જવાહરલાલ નહેરુને કોંગ્રેસની આવી બધી જે પતી ગયેલી એની વાતો શું કરે? એમને તો જે કર્યું ભાઈ. હલો, એમની કોઈ ખામી રહી ગઈ છે ત્યારે તમને મોકો મળ્યો ને. 55-60 વર્ષ એમને શાસન કર્યું તો 2014ની આજુબાજુમાં એમની થોડી કંઈક ખામી રહી ગઈ ત્યારે તમને શાસન મળ્યું ને. જનતાએ તમને બહુમતી શેના માટે આપી? તમે અચ્છેદીનના બધા કાળું ધન આવશે સ્વિસ બેંકોમાંથી, કાળું ધન છે તેને 15 લાખ મળશે, 2 કરોડ રોજગારી, આવી બધા ખોટા વાયદાઓ આપી જનતાનો મૂર્ખ બનાવીને તમે બહુમતની સરકાર બનાવી છે. અને 10 વર્ષથી લોકોને રવાડે ચડાવો છો. જેના વિશે કામ કરવાનું જનતા માટે, એનું કંઈ કશું કામ કરતા નહીં. તમને જનતાએ અચ્છે દિન આમ મોદી કૂદી ઊંચા થઈને બોલતા હતા. અચ્છેદીનનું તો નામે જ આવતું નહીં 10 વર્ષમાં. લોકોનો અને સબકા સાથ સબકા વિકાસ. અરે ભાઈ
સબકા સાથ, સબ લોકોએ તમને સાથ તો આપ્યો, સબનો વિનાશ કે નાખ્યો તમે. બધાને પબ્લિક જનતા તમને 2014થી 2019 આ 5 વર્ષમાં કેમ કશું તમે કાઢ્યું નથી. નોટબંધી જીએસટીમાં લોકોના લાઈનોમાં નાખ્યા, નોટબંધીમાં લોકોને લાઈનોમાં ઊભા રાખ્યા અને કેટલાય માણસો મરી ગયા. અને જીએસટી વધારે બધું મોંઘું કર્યું. તમે 5 વર્ષમાં શું કામ કર્યું? 2019માં આવત. 2019માં આ પુલવામાનો હુમલો થયો એનું હજુ સુધી કંઈ બહાર આવ્યું નહીં. કોના કોને શું થયું બધું કંઈ 50-40 જવાન શહીદ થઈ ગયા. અને શહીદોના નામે વોટ માગીને તમે અને હજુ સુધી પાછા શહીદોના નામે વોટ માગો છો. તમને શરમ નહીં આવતી? જે શહીદોનું નામ લઈને તમે વોટ માગો છો એમના પરિવાર પર શું વીતતી હોય? જે શાંત પડી ગયું હોય એ તમે એર સ્ટ્રાઇક કરીને આમ કરીને તમે એર સ્ટ્રાઇક તમે ક્યારે કર્યા? પુલવામાનું થયું ત્યારે. તમે હવે એર સ્ટ્રાઇકની અત્યારે વાતો કરો 2024માં. તો જે આ શાંત પડી ગયું એના પરિવારને જે એમના પર માન રૂજાયો હોય એને તાજો કરો છો વારંવાર. શહીદોના નામે તો વોટ માગીને 2019માં જીત્યા છે તમે, રાષ્ટ્રવાદનો મુદ્દો લઈ. અને કોંગ્રેસે 55-60 વર્ષ શાસન કર્યું. એમાં કેટલી વખત ગઠબંધનથી એમને સરકારો ચલાવી છે. 5-5 વર્ષ સુધી સારામાં સારી સરકાર ચલાવી છે. અને એક જ વડાપ્રધાન, 5-5 વડાપ્રધાન બન્યા નથી, ગઠબંધનથી ચલાવી છે. કેટલાની સાથે કેટલી પાર્ટીઓ સાથે ગઠબંધન કરી સારામાં સારો એક જ વડાપ્રધાને 5 વર્ષ શાસન કર્યું. અને મોદી તમારા આજે 10 વર્ષમાં બહુમતની સરકાર આવી છે. બાકી તો તમારા ગઠબંધનથી જો સરકાર ચલાવવાની હોય ને તો તમારી અંગત કોઈ પાર્ટી કે ના આવે. તમારો સ્વભાવ જેવો છે તમારી જોડે કોઈ રહેતું જ નથી. જે સારી પાર્ટીઓ હતી, શિવસેના, બધી અકાલી દળ, બધા તમને મૂકીને તમારા જોડે રહ્યા નથી. કારણ કે તમે તમારે જ્યાં સુધી જરૂર હોય ત્યાં સુધી તમે એનો ઉપયોગ કરો છો. કામ પત્યું એટલે હું કોણ ને તમે કોણ એમ કે તમારો જ્યાં સુધી સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી તમે દરેકની સાથે સારું વર્તન કરો છો. પછી ભાગલાપણો રાજ કરો એની નીતિ પર આવી જાઓ છો. એટલે ઇન્ડિયા ગઠબંધનની સરકાર બનશે તો એક જ વડાપ્રધાન 5 વર્ષ સારામાં સારું શાસન ચલાવશે તમારા કરતાં. તમે 10 વર્ષથી લોકોનો દાટ વાળ્યો છે. આલતુ ફાલતુ આખો દી સવારે ટીવી ચાલુ કરો તો ટીવી જોવાનો કંટાળો હોય. લોકો ઉબકી ગયા છે. આમ આખો દી 24 કલાક નેશનલ ટીવી જોઈએ તો નેશનલ ટીવી ગમે તે ભારત વર્ષ ટીવી 9 ભારત વર્ષ કરો, આજ તક કરો, એબીપી ન્યૂઝ કરો, ન્યૂઝ 18 કરો, કોઈ પણ નેશનલ ચેનલ કરો. એક ચેનલમાં જો ધારો કે આપણે આજ તક જોતા હોય આપણને એમ થાય કે હવે આ મોદી આવ્યા, આપણે બીજી કરીએ. તો અહીંયાથી બીજે જઈએ તો અહીંયા હોય, અહીંયાથી બીજે જઈએ બીજી ચેનલમાં હોય. જ્યાં જાઓ અહીંયા એમની ભાષણબાજી ચાલતી હોય. આખો દી ટીવી પર કંટાળો. એકની વાત બે વાતો એમની ભાષામાં એમને સલાહ સૂચનમાં બીજું કશું ના. કોંગ્રેસની વાયા પડ્યા હાયા તારના રાજકારણમાં અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા તારના. એમાં કોંગ્રેસનું કશું થતું ને પબ્લિકનું બધું બરબાદ કરો છો તમે કોંગ્રેસનો વિરોધ કરી. આ કોઓપરેટિવ બેન્કો બંધ કરાવી એમાં કોંગ્રેસના જે ટ્રસ્ટીઓને બધા હોય એમાં કોંગ્રેસનું શું છે તો બધા ડિરેક્ટરોને બધા છૂટી ગયા. લોકોની મૂડીઓ ડૂબી, બેન્કો બંધ કરી મૂડી ડૂબી. પબ્લિકને હેરાન કરો છો તમે. લોકો બધા રોડ ઉપર આવી ગયા. પછી કોઈ 10 લાખ રૂપિયા મૂક્યા હોય કોઓપરેટિવ બેંકમાં 15 લાખ રૂપિયા તો એને 25,000 મળે. એ તો બાબત બની જાય ને.
તમે બધાને જોડી જ પકડાઈ છે. તમે તો તરીવાળા જોડીને ફર્યા, પણ હવે આખા દેશના લોકોને જોડી પકડાઈ છે. તમે કામની વાતો કોઈ કરતા નથી. 10 વર્ષથી તમે આવ્યા છો તો આ મોંઘવારી બે કંઈ ભ્રષ્ટાચાર પર જો અત્યારે તમે કામ કર્યું હોત ને તો અત્યારે બધું સસ્તું થઈ ગયું. પણ એમાં તો તમને રસ જ નહીં. તમને તમારા પગાર વધે છે ને, તમારા પગાર વધે છે, તમારે મોસો કરવા બધું જોઈએ છે. અને હવે દેશની સેવા, હવે ગરીબ ઘરનો જે માણસ હોય, જે ચા વેચતો વડાપ્રધાન બન્યો હોય, એ તો એક રૂપિયો કેવી રીતે વાપરવો એને તકેદારી રાખતો હોય માણસ. એને જોઈએ, ગરીબી જોઈએ ને, એ આટલી જાહો ચલાવી ના કરે. જાહો ચલાવી આટલા ખર્ચાઓ ના કરે. તમે આ હતા નાના વિદેશોમાં ઘૂમ કરો છો, લગભગ એક દેશ બાકી નહીં રાખ્યો હોય તમે ફરવા. પીએમ મોદીએ 8,500 કરોડનું જહાજ લઈને ફરી જાય. અહીંયા લોકોને ખાવા માટેના ફાંફા છે અને 8,500 કરોડનું જહાજ લઈને ફરે. હવે આપણો ભારત દેશ એટલો ગરીબ દેશ છે. 80 કરોડ લોકો રેશનિંગ ઉપર જીવી રહ્યા છે. અને 8,500 કરોડનું પીએમ જહાજ લઈને હવાઈ યાત્રાઓ કરી રહ્યા. દેશમાં બધા હેલિકોપ્ટર અહીંયાથી ફરવા, ગાડી બાડીમાં તો બહુ ફરવાનું એમને ફાવતું નહીં. હવે હેલિકોપ્ટરના વિમાનમાં એમને અનુકૂળ આવી ગયું છે. પેટ્રોલની ગાણીઓ કરે અને ટેક્સના પૈસાઓ બરબાદ કરે. તમારે તો બહુમતી 2 વર્ષથી સરકાર છે. બાકી તમારે જો ગઠબંધનથી સરકાર ચલાવવાની ને તો તમે 1 મહિનો ના ચલાવ્યો કે મોદી. કારણ કે તમારો સ્વભાવ જ કોઈ મેચ નથી આવતો. તમારે બધું હું પણ હોય, બધું ભાઈ હું જ કરું. આખા દેશમાં બધું હું જ હેન્ડલિંગ કર્યો, હું જ દેશ ચલાવ્યો. દેશ તમે કશું 1% ચલાવ્યો કોને દેશ છે ને. દેશ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરસેવાથી દેશ બને છે. 140 કરોડ જનતાના પરસેવાથી દેશ બને છે. તમને તો ખાલી એક ઊંચો હોદ્દો મળ્યો છે, તેનું સંચાલન કરતા નથી આવડતું. સંચાલન કરતા આવડતું ને તો તમે સૌથી પહેલાં દેશની જનતાએ તમને બહુમતથી 2 વખત સરકાર બનાવડાવી. તમારી 2 વખત ફૂલ બહુમતી તમને આવી. તમે બહુમતીનો દુરુપયોગ તમે કોંગ્રેસ અને વિપક્ષની પાછળ કરો છો. જનતાએ ચૂંટેલી સરકારોના પાડવી, કોંગ્રેસના વિપક્ષના નેતાઓ એમને ઈડી, સીબીઆઈ, ઇન્કમટેક્સની દર ધમકાવીને પોતાની પાર્ટીમાં ભ્રષ્ટાચારીઓ પાછા હોય. હારા તો કોઈ આવે જ નહીં એમનામાં. આજે ભ્રષ્ટાચારીઓ બિચારા ઈડી, સીબીઆઈ, ઇન્કમટેક્સની બીકથી ડરીને એમને એમ થાય કે આપણે ભેગું કર્યું આટલા વર્ષોથી 40-50 વર્ષની જે રાજકીય કારકિર્દીમાં ભેગું કર્યું હોય, આજે ધાક ધમકી આપે પીએમ મોદીના અમિત શાહ, ઈડી, સીબીઆઈ, ઇન્કમટેક્સની ડરાઈને, અને એમ ના માને તો લોભ, લાલચ, સામ, દામ, દંડ, ભેદ ગમે તેનો ઉપયોગ કરીને પણ એ બધા ભ્રષ્ટાચારીઓને એમની પાર્ટીમાં ભેગા કરાય, વિપક્ષના અને કોંગ્રેસના. ગોદામ બનાવી દીધું મોટું, જેટલા ભ્રષ્ટાચારી બધા આવી જાઓ. મોદી આપણા દેશનું નામ આપણે ભારતીય કહીએ છીએ અને ઇન્ડિયા પણ કહીએ છીએ. આ મોદી પહેલાં બન્યા હતા સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા, ખેલો ઇન્ડિયા, આ બધા નામ એમને જ આપ્યા છે. અને તારે ઇન્ડિયાનું નામ એ બોલી શકતા નહીં. ઇન્ડિયાનું નામ નથી બોલી શકતા આપણા વડાપ્રધાન. બોલો, આપણા દેશના વડાપ્રધાન આપણા દેશનું નામ નથી બોલી શકતા, ઇન્ડિયા નથી બોલી શકતા. ભારત બોલવા માંડ્યા. ચમ ભાઈ ઇન્ડિયા નથી બોલી શકતા? કારણ કે વિપક્ષે એમના ગઠબંધનનું નામ ઇન્ડિયા રાખ્યું એટલે ઇન્ડિયા બોલતા નહીં. બોલો હવે ભાઈ તમને ઇન્ડિયા બોલવામાં શું વાંધો છે? ગઠબંધનનું ભલે નામ હોય, ઇન્ડિયા આપણા દેશનું નામ નથી. ઇન્ડી બોલે, ઇન્ડી. વડાપ્રધાન એમના ભાષણમાં જે આવે ઇન્ડી બોલે. ઇન્ડિયા નહીં બોલી શકતા આપણા વડાપ્રધાન, દેશનું નામ નહીં બોલી શકતા.
દેશનું નામ બોલી શકવાની એમની તાકાત નથી. એટલે ઘણા બધા આપણે હિન્દુસ્તાન એ કહેવાય છે, ભારત, હિન્દુસ્તાન અને ઇન્ડિયા. તો ઇન્ડિયા કહેવામાં વાંધો શું છે? પણ હા, પછી આ બધા દોષના ટોપલા પોતાને કંઈ કામ કર્યું ના હોય એ પછી દોષના ટોપલા પછી ઢોળી નાખે ને વિપક્ષ ઉપર. એટલે આ જ કામ કરે છે. એટલે દેશની જનતાને 140 કરોડ દેશની જનતાને હવે વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે. મોદીને તમે 2014થી 2019 આ 5 વર્ષ તમે જે તમારા પર વીતી છે આપી હતી નોટબંધીની, જીએસટીની, એ તમે દેશની 140 કરોડ જનતાએ એનો લાભ લીધો જ છે. પીએમ મોદીએ આપણને જે લાભ આપ્યો અને જે બધી વિપત્તિ એ પડી એ દેશની જનતાને જણાય. 2019માં તમે એમને બીજી વખત ચૂંટત ખરા? 2019માં આ પુલવામાનો હુમલો કયા કારણસર થયો, શું થયું, એનું હજુ સુધી કંઈ આવ્યું નથી. અને એમાં શહીદોના નામે વોટો મેળવીને 2019 જીતી ગયા અને બીજા 5 વર્ષ આમ નામ કાઢ્યા. કોંગ્રેસના નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધી, ચીનના, પાકિસ્તાનના બધી આલતુ ફાલતુ વાતો, ઇતિહાસના, ભૂગોળના ચઈની બધી વાતો લઈને ભરમાવ્યા કરે જનતાને. જેના ઉપર કામ કરવાનું છે, દેશની જનતા માટે જે કામ કરવાનું છે, દેશની જનતા માટે જે પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની એના પર કોઈ કામ જ કરતા નથી. મોંઘવારી 2014થી 2024 સુધી સતત વધ જ કરે છે. તો પીઓમાં બેસી અને કામ કરતા તમે જોયો કોઈ દિવસ? 10 વર્ષથી સરકાર ચાલવા છે, પીઓમાં બેસી કોઈ કામ કરતા જોયા? કોઈ ચેનલવાળા બતાવ્યા કે પીઓમાં બેસી પીએમ જનતા માટે આમ કામ કરી જાય? આખો દી રખડપટ્ટી જ કરતા હોય, દેશ વિદેશોમાં ઘૂમવું, લોકો ચૂંટણી આવે એટલે લોકો આપણને શિલાન્યાસ કરવું, પાર્ટીઓ તોડવી, ભાગલાપાનો રાજ કરો, એની નથી કરે છે બધું પોતે અને ઢોળે બધું વિપક્ષ ઉપર. મોંઘવારી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચારી આના પર કામ કરો ને. આ બધું આલતુ ફાલતુ બધી વાતો કર્યા વગર આના પર કામ કરો તો અત્યારે 10 વર્ષમાં તમે આના પર કામ કર્યું હોત, મોંઘવારી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચારી ઉપર, તો એક વાત આમ કહેશો કે અર્થતંત્ર મજબૂત થયું છે તો બધી ભરતી કરવા માંડો. અર્થતંત્ર મજબૂત થઈ ગયું, 11મા સ્થાનથી 5મા સ્થાને આવી ગયું છે અર્થતંત્ર. તો મોંઘવારી ઘટાડો, દરેક વસ્તુમાં ભાવ ઘટાડી દો. એ ખાલી કાગળ પર જ વાતો છે, બાકી બીજું કંઈક વાર છે. અર્થતંત્ર મજબૂત થયું હોય, અર્થતંત્ર જે દેશનું મજબૂત હોય એ મોંઘવારી ના હોય, એ બેકારી ના હોય, તો સસ્તું કરો બધી વસ્તુઓ, ભાવ ઘટાડો, બેરોજગારી ઘટાડો, ભ્રષ્ટાચાર ઘટાડો. આ કરો ને અર્થતંત્ર મજબૂત થયું હોય તો. ખાલી ભરમાવો જનતાને અર્થતંત્ર મજબૂત થઈ ગયું, અર્થતંત્ર મજબૂત થયું ને તો 80 કરોડની જનતા જે આ રેશનિંગની લાઈનોમાં ઉભા રહીને રેશનિંગ લાવે છે એ લાવવું ના પડે. અર્થતંત્ર મજબૂત થયું હોય તો દેશને ભિખારી બનાવી દીધો, કર્જદાર બનાવી દીધો તમે. 205 લાખ કરોડનું દેવું એટલે નાની સૂની વાત છે? આનું વ્યાજ જ ભરવામાં દેશની જે વર્ષની જે વાર્ષિક આવક હોય ને એમાં 30% તો આમાં વ્યાજ ભરવામાં જતા રહે. તો ત્યાંથી મોંઘવારી ઘટવાની જ ભાઈ. વાતો ખાલી ભરમાઈ કરો.
હા, અને એક તો આટલી મોંઘવારી. લોકોએ પોતાની બચત કરી અને પોસ્ટ ઓફિસમાં, ધારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને આખી જિંદગી કામ કર્યું હોય તો એની પાછળની જિંદગી અને પોતાના પરિવારની સારી જાય એટલે માટે જે કંઈ બચત કર્યું હોય અથવા જ્યાં નોકરી કરતા હોય ત્યાંથી નિવૃત્ત થયા હોય તો 10-15 લાખ રૂપિયા કે જે કંઈ મૂડી આવી હોય તો એ પોસ્ટ ઓફિસમાં કે સરકારી બેન્કોમાં એમાં મૂકે. તેનું જે કંઈ વ્યાજ આવે એમાંથી પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચાલે. 2014 પહેલાં મનમોહન સિંહની સરકાર હતી ત્યારે બેંકમાં પીઓમાં પોસ્ટ ઓફિસમાં મનમોહન સિંહની સરકાર હતી ત્યારે પોસ્ટ ઓફિસમાં પતિ પત્નીના નામે તમે 9 લાખ રૂપિયા મૂકો તો 6,000 રૂપિયા વ્યાજ આવતું મહિને. મનમોહન સિંહની સરકાર હતી 2014 પહેલાં તો પતિ પત્નીના નામે તમે 9 લાખ રૂપિયા મૂકો તો એને 6,000 રૂપિયા વ્યાજ આવતું. અને 5 વર્ષની સ્કીમ હોય MIS મંથલી ઇન્કમ સ્કીમ, મંથલી તમને વ્યાજ મળે 9 લાખનું 6,000 રૂપિયા. અને 5 વર્ષ સુધી તમે ઉપાડો નહીં તો 45,000 રૂપિયા તમને બોનસ મળે. આવા મોદીની સરકાર આવી 2014માં તે 9 લાખ પતિ પત્ની નામે જે 9 લાખ રૂપિયા મૂકે તો એનું 5,000 મહિને વ્યાજ કરી નાખ્યું, 1,000 રૂપિયા ઘટાડી દે દર મહિને. PM મોદીની સરકાર આવી 2014 પછી પોસ્ટ ઓફિસમાં પતિ પત્નીના નામે જે 9 લાખ રૂપિયા મૂક્યા હોય તો એનું 9 લાખનું 5,000 રૂપિયા વ્યાજ કરી નાખ્યું, 1,000 રૂપિયા ઘટાડી દીધા દર મહિને. 12 મહિનાના 12,000 રૂપિયા થયા. 5 વર્ષના 12 × 5 = 60,000 રૂપિયા 5 વર્ષમાં ઘટ્યા થાપણદારના. અને 45,000 જે બોનસ આવતું બંધ કરી દીધું, એટલે 1,05,000. આવા મધ્યમ વર્ગનો માણસ હોય એને આખી જિંદગી જે ક્ષેત્રમાં કાઢી હોય એની જે સેવિંગ હોય એની બચત હોય 10-15 લાખની આ મૂક્યો હોય પોસ્ટમાં તો એ મોદીએ 5 વર્ષમાં આવા થાપણદારો પાસેથી પોસ્ટ ઓફિસના થાપણદારો પાસે 5 વર્ષમાં 1,05,000 રૂપિયા વસૂલ્યા. અને આ કહે છે હું ગરીબને મધ્યમ વર્ગ માટે કામ કરું છું. હવે એક બાજુ આટલી મોંઘવારી. મનમોહન સિંહની સરકાર હતી ત્યારે 9 લાખનું 2014 પહેલાં મનમોહન સિંહની સરકાર હતી 9 લાખનું 6,000 વ્યાજ આવતું ત્યારે બધું મોંઘું હતું. અત્યારે જે ભાવ છે એના કરતાં 4 ગણું ઓછા ભાવે સસ્તું હતું. અને અત્યારે મોદીની સરકારમાં 9 લાખના 5,000 કર્યા, 9 લાખનું જે થાપણ મૂકે MISમાં તો 5,000 કર્યા, 1,000 ઘટાડ્યા, 12 મહિના 12,000 ઘટ્યા, 5 વર્ષ જે મૂકી રાખે એનું 45,000 બોનસ ઘટાડો, 1,05,000 ઓછા થયા 5 વર્ષના અને બધી મોંઘવારી વધારે. હવે પહેલાં મનમોહન સિંહ સરકાર વખતે 6,000માં જે ઘર ચલાવતો હતો 9 લાખનું જે 6,000 વ્યાજ આવે ત્યારે સસ્તું હતું. અત્યારે મોદી 2014માં આવ્યા તો 9 લાખનું 5,000 વ્યાજ આવે, એમાં ચલાવવાનું બધું મોંઘું, ગેસથી માંડી બાટલા માંડી બધું મોંઘું. આવા કામ કરે છે. અને કેમ ગરીબને મધ્યમ વર્ગ માટે કામ કરું છું, ગરીબને મધ્યમ વર્ગને લૂંટવાનું કામ કરો છો. બચત કોઈ થોડી ઘણી કરી હોય 2-5 લાખ રૂપિયા આ મોંઘવારી પછી લોકોને પૂરી થઈ જાય. જનતાને લક્ષી કોઈ કામ કરવું નથી. પ્રાથમિક સુવિધા માટે કોઈ મોંઘવારી સરકારનો મેઇન મુદ્દો આના પર હોવો જોઈએ, મોંઘવારી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચારી. અને લોકોને સારું સ્વાસ્થ્ય માટે સારી હોસ્પિટલો, સારા શિક્ષણ માટે સારી સ્કૂલો, સારા રોડ રસ્તા, શુદ્ધ પાણી, શુદ્ધ હવા, આ બધી જરૂર છે. તમે G20ના મોટા કોમ્પ્લેક્સ બનાવો અને સંસદ ભવનમાં ખર્ચા કરો. આ સંસદ ભવન જૂનું તે સારું જ છે, આ બધામાં ખર્ચા કરો છો પબ્લિક માટે નથી, તમારા 5 રૂપિયા. મોટી જે વિકસિત કન્ટ્રીઓ છે એ બધા 400, 500 વર્ષ જૂના સંસદ ભવનો કામ કરી જાય. તમારે 100 વર્ષે નથી ત્યાં. અને આપણું સંસદ ભવન કેટલું સરસ છે, ખાલી થોડું સમારકામ કરી નાખ્યું અથવા કદાચ એવું થોડુંક કંઈક ખૂટતું હોય તો થોડુંક બાજુમાં જગ્યા ઘણી છે બીજું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરી દેવાય. આવા બધા ખોટા ખર્ચા કરે છે.
જનતા માટે નથી કશું, નથી કિસાનો માટે કશું કામ કરતા. કિસાનો માટે બધું મોંઘું થઈ ગયું છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ, પછી એમને ખેતરમાં માટે અનાજના જે બીજ હોય, બધી ખેતરની અંદર દવાઓ નાખવાની, જે જંતુનાશક દવા નાખવાની હોય, એમના બધા જે સાધનો હોય, ખેતરના ઓજારો, બધામાં મોંઘવારી, બધામાં GST બધું મોંઘું. એમને જેટલો ખર્ચો થાય ખેતરોમાં કોઈ પણ પાક વાવે, ઉગાડે કંઈ પણ વસ્તુઓ, તો એ લોકોનો ખર્ચો ખેડૂતોને નીકળતો નથી. આવા કિસાન સદ્ધર નહીં હોય, દેશનો કિસાન મજબૂત નહીં હોય તો દેશ ક્યાંથી આગળ વધવાનો ભાઈ? ત્યાંથી આગળ આવશે? કિસાનને MSP પણ મળતી નથી, એનું મૂલ્ય પ્રમાણે એનો ભાવ નહીં મળતા, એને જેટલો ખર્ચો થયો એ ખર્ચો નીકળતો નથી. કેટલા કિસાનોને ખર્ચો માથે પડે મંડી સુધી લઈ જવા માટેનો, એવા અમુક ટાઈમે ભાવ હોય ટમેટાના, તે લોકો ટમેટાના ડુંગળીના રોડ ઉપર ફેંકી દેતા હોય. એમને લઈ જવું પોતાના ઘરેથી, પોતાના ખેતરથી મંડીમાં લઈ જવું, એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન જ મોંઘું પડી જાય, એનું ભાડું એટલું મોંઘું થાય. કારણ કે જે એમની વસ્તુના ત્યાં મંડીમાં ભાવ ના આવે એટલું તો આ લઈ જવામાં એનો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ વધી જાય, ભાડુંનો ખર્ચ વધી જાય. તો પછી શું કામ એ વેચવા જાય? રોડ ઉપર ફેંકી દે ને. આવી તો બધી દયનીય સ્થિતિ છે ખેડૂતોની. કિસાનો કેટલા આત્મહત્યાઓ કરી જાય, એ કશું કામ કરવું નહીં. કિસાન મજબૂત હશે તો દેશ મજબૂત બને. એટલે દેશના 3 પાયા પર ધ્યાન આપવું પડે. પહેલાં હતી ને કહેવત કે ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વેપાર અને નફટ નોકરી. અત્યારે ઊંધું થઈ ગયું છે. ઉત્તમ ખેતી રહી નથી હવે. ખેતી મધ્યમ વેપાર નથી, અને નફટ નોકરીની જગ્યાએ અત્યારે ઉત્તમ નોકરી થઈ ગઈ છે. બધા માલિકમાંથી મજૂર બની ગયા. જે પેલા પોતાના ધંધાઓ કરતા હતા અને માલિક બની રહેતા હતા, એ બધા અત્યારે મજૂરિયા બની ગયા. જમીનો લોકોને મફતના ભાવે વેચાઈને બધી કંપનીઓને આપી દે. ઉપજાઉ જમીનો જે બધી હોય એના ખોટા સર્ટિફિકેટો બનાવી બિન ઉપજાઉ કરી ત્યાં બધું કન્સ્ટ્રક્શન ઊભું કરી દીધું. હવે જમીનો ઘટશે તો ખાશો શું? જે જમીન ઉપજાઉ હોય, ફળદ્રુપ જમીન હોય, એને તમે બિન ઉપજાઉના સર્ટિફિકેટ આપી અને ત્યાં તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું કામ કરશો, જમીનો ઓછી થશે, પબ્લિક વસ્તી વધતી જાય, તો શું ભાઈ જનતા ખાશે શું? ફળદ્રુપ જમીનોના તમે બિન ઉપજાઉના સર્ટિફિકેટ આપીને ત્યાં બધે કારખાના, મિલો, ફ્લેટો, એપાર્ટમેન્ટ આ બધું બનાવીને, કોમ્પ્લેક્સો બનાવીને ફળદ્રુપ જમીનને તમે આજે ઓછી કરશો તો પછી 140 કરોડની જનતાને શું ખવડાવજો? આવા બધા કામો છે સરકારના, અને આખો દી વિકાસની વાતો કરે. વિકાસ શું? તમારો વિકાસનો અર્થ શું છે? વિકાસ કોને કહેવાય? આ પથરામાં પૈસા નાખવાનો વિકાસ કહેવાય? વિકાસ કોને કહેવાય? કે દેશની જનતા, કોઈ પણ સરકાર હોય, એનું શાસન જે ચાલતું હોય એ પ્રજાથી જ ચાલતું હોય. લોકોથી લોકો વડે ચાલે શાસન, તો જ જે શાસન સારું ચાલે. એ સરકાર, જે સરકાર હોય એ દેશની જનતાના હિત માટે કામો કરે, પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપે. સારા રોડ હોય, સારું પાણી, શુદ્ધ પાણી મળતું હોય. અત્યારે 50% ઉપર તો લોકો એક્વાગાર્ડથી પાણી પીવે. ને ક્ષારવાળું પાણી આવે છે, લોકોને ખીસ થઈ જાય. દરિયાનું અડધું પાણી હોય. કોઈને સારું શુદ્ધ પાણી 70-75 વર્ષ થયા તો એ શુદ્ધ પાણી મળતું નથી આપણા દેશમાં લોકોને. આ અરબ દેશો જે રણમાં બધા કન્ટ્રી બનાવ્યા છે, એ 100% શુદ્ધ પાણી પ્રજાને આપે, અને તમે હજુ શુદ્ધ પાણી આપી શકતા નથી. આટલી નદીઓ બધી હોવા છતાં શુદ્ધ હવા નહીં. જ્યાં હવે પોલ્યુશન ફેક્ટરીઓ બધી ઊભી કરી દીધી, જ્યાં આમ લોકો શ્વાસ લઈ શકતા નહીં. તો સારા રોડ બનાવો, શુદ્ધ પાણી આપો,
શુદ્ધ હવા આપો, ગરીબ વર્ગમાં લોકો માટે ઘર આપો પાકું, સારી સુવિધાઓમાં સારી સરકારી સ્કૂલો બનાવો. પ્રાઇવેટ સ્કૂલો બધી સારી બનતી હોય અને સારું શિક્ષણ આપી શકતા સરકાર કેમ ના આપી શકે? સારી હોસ્પિટલો બનાવો. આયુષ્યમાન કાર્ડની કંઈ જરૂર નથી. સારી હોસ્પિટલ બધી સુવિધા મળતી હોય આયુષ્યમાન કાર્ડના સ્ટેશનરીના કર્મચારીને પૈસા પકડવાની ક્યાં જરૂર છે? અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલનો ફાયદા કરાવવાની. સારી હોસ્પિટલ બનાવો, બધી જ સગવડ મળે. કોઈ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જશે નહીં, કોઈ પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં નહીં જાય. શું કામ જાય ભાઈ? કશું કામ કરવું નહીં, ખાલી ખાલી કરતા આખો દી રખડપટ્ટી કરો છો. પૈસાનો એક બાજુ દુરુપયોગ કરો. આટલું બધું દેવું કર્યું તમે, 155 લાખ કરોડનું 10 વર્ષમાં. આટલો ટેક્સ આવશે દર વર્ષે ખાલી જીએસટીનો. બીજા બધા ટેક્સો બધા આવતા હોય તો બધા ઘણા બધા પ્રોપર્ટી ટેક્સના આ ટેક્સના બધા ખાલી જીએસટીના 2 લાખ કરોડ આવે છે. તો આ બધા પૈસાનું કરો શું? આ બધા પૈસા જાય છે ક્યાં? એક બાજુ અર્થતંત્ર મજબૂત બંધ થઈ ગયું છે તો મોંઘવારી બેકારી ભ્રષ્ટાચાર કેમ કરતું નહીં? કેમ સસ્તું થતું નહીં? કેમ લોકોને રોજગારી મળતી નહીં? એટલે આ બધી આલતુ ફાલતુ વાતો બંધ કરી અને દેશના હિત માટે કામ કરો. તો કોઈને મોદી રેલીઓમાં ભાષણમાં કમર હલાવતા હોય. ભાઈ ખબર છે ભાઈ કે તમારી સવારે નીકળી આ બીજેપી વાળાને કમર દેખાડવાની કંઈ જરૂર નહીં. કામો કરો તો કમર દેખાડવું નહીં પડે. તમે કામો કર્યા છે, દરેક ઘરમાં દરેકને લાભ મળ્યો છે, તમને શું કામ વોટ નહીં આપે? ભાષણો, પ્રચારો, રેલીઓ કરવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે. આ બધા ખોટા ખર્ચા કરવાની જરૂર નહીં પડે. ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડ લાવવાની જરૂર નહીં પડે. ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડ લાવી જેનું અસ્તિત્વ જ ના હોય એવી કંપનીઓ તમને ફંડ આપે. અમુક તો ઉઠી ગયેલી હોય એ કંપનીઓ તમને બોન્ડ આપે. તમે પછી કોઈ એમને કોઈ તારીખ રૂપિયા હાલતું નહીં હોતું, કોઈ મફતની ચા નહીં પીરવતું હતું, તમને 1000 કરોડ છે ને આપે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડથી. તો તમને 1000 કરોડ આપે ને તો 50,000 કરોડનું તમારે પાસે કામ કટાવે. તો બીજું તમે શું કરવાના? કાં તો દેશની જમીનો અને દેશનું જે સંસાધનો હશે એ કંપનીનો તમે ભટકાડશો અથવા ટેક્સ માફ કરશો. તો નુકસાન તો દેશનું જ થવાનું છે ને. જે કે તમને જે તે કંપનીઓ તમને ઇલેક્ટ્રોલ બોન્ડ આપ્યા, કોઈ 1000 કરોડ, 200 કરોડ, 500 કરોડ કોઈ એમને તમને આપી દે તમને પાર્ટીને લડવા માટે આ પૈસા આપી દે. તેમને સામો તમારી પાસેથી લાભ લેવાનો ત્યારે તમને આપે. તમને 200 કરોડ આપે ને તો 25,000 કરોડનું તમારી પાસે કામ કટાવે. તો તમે ટેક્સ માફ કરશો કાં તો જમીનો મફતના ભાવે આપી દેશો કંપનીઓને. એમને એમ તો કોઈ તમને આપે નહીં. એ બધાને મૂર્ખા ના બનાવશો દેશની જનતાના, દેશને લૂંટાયા વગર. અને દેશની જનતાને ખાસ જણાવવાનું કે ભાઈ આ પીએમ મોદીને તમે 2 વખત બહુમતી આપી 2014થી 2024 સુધી. એમને દેશની જનતા માટે શું કામો કર્યા? મોંઘવારી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચારી આ કંઈ ઘટાડ્યું? 2014થી 2024 સુધી મોંઘવારી ઘટી? કંઈ ખાય એવું રહેવા દીધું નહીં. એવા બધા ભાવ છે. પગાર વધ્યા, એ વધ્યા, સરકારી કર્મચારીઓ વધ્યા છે. ગરીબને મધ્યમ 5,000, 15,000માં આંટા મારા છે. બેરોજગારી વધી, કોઈ નોકરી મળતી નહીં, ભણ્યા પછી નોકરી મળતી નહીં, પેપરો ફૂટા વારંવાર, પેપર ફૂટી જાય. એક તો આટલા બેરોજગાર તો છે અને બીજા બેરોજગાર બધા થાય. ભ્રષ્ટાચાર, જે વસ્તુ ત્યાં જોવા કોઈ વસ્તુ કામ પૈસા વગર કામ થતું નહીં. આના પર કોઈ કામ કરે છે? 10 વર્ષમાં કામ કર્યું છે? અને દેશનું કર્જ વધતું જાય છે. દેશનું કર્જ 205 લાખ કરોડે પહોંચાડ્યું. એટલું ધ્યાન રાખજો દેશની જનતા. 205 લાખ કરોડ જો ત્રીજી ટર્મ એમને મળી ને તો પાકિસ્તાન કરતાં ભારતની દુર્દશા આવી જશે, બગડી જશે.
205 લાખ કરોડ નાની રકમ નથી. એનું વ્યાજ જ એટલું આવે. મોંઘવારીની બેકારી ઘટવાની જ નથી. વ્યાજ શેમાંથી ભરશે? એટલે જોઈ વિચારીને તમારા મતનો ઉપયોગ કોઈના કહેવાથી નહીં, કોઈના ડરથી નહીં આપ કરજો. અને હવે એક મોકો તો નવી સરકારને આપો. 10 વર્ષ આપણે શાસન જોયેલું હતું બીજેપીનું. હવે એક વખત નવી સરકાર બને. હંમેશા પરિવર્તન દુનિયાનો નિયમ છે. ખબર તો પડશે ને 5 વર્ષ. તમે એમને 10 વર્ષ 10 વર્ષમાં તમને ખબર પડી 10 વર્ષમાં તમારા માટે બીજેપીની સરકારે શું કાઢ્યું છે? લાઈનોમાં ઊભા રાખ્યા છે, બીજું કંઈ કર્યું નથી. અને 80 કરોડ લોકોને રેશનિંગ લાઈનમાં ભીખ માંગતા કરી દીધા. એટલે જોઈ વિચારીને કોઈને સહેજ શરમ રાખ્યા વગર. અને હા, દેશની મોટી મોટી જે સંસ્થાઓ હોય એ મોટી મોટી સંસ્થાઓ પર જે મોટા મોટા અધિકારીઓ હોય, જે મોટો હોદ્દો ધરાવતા હોય, ચાહે ચુનાવ આયોગ હોય અને ચુનાવ આયોગે દેશના ચુનાવ આયોગે દેશની 140 કરોડની જનતાના હિતને ધ્યાનમાં લઈ દેશનું હિત સૌથી સર્વોપરી છે. કોઈ પાર્ટી કે કોઈ મોટો નેતા, કોઈ મોટો ગમે એટલો મોટો પદ ધરાવતો હોય એ સર્વોપરી નથી. દેશ પહેલાં સર્વોપરી છે. દેશનું હિત સર્વોપરી છે. દેશની જનતા સર્વોપરી છે. દેશની જનતા દેશનું હિત છે. એટલે પારદર્શી ચુનાવ કરાવજો. ચુનાવ આયોગના મોટા હોદ્દા પર બેઠેલા પ્રતિષ્ઠિત હોદ્દેદાર કોઈ પણ નેતાની કોઈ પણ જાતની સહેજ શરમ રાખ્યા વગર, કોઈ પણ ડર રાખ્યા વગર જનતાના 140 કરોડની જનતાના હિતને ધ્યાનમાં લઈ, દેશના હિતને ધ્યાનમાં લઈ એકદમ પારદર્શી ચુનાવ કરાવજો. નકર તમને કુદરત માફ નહીં કરે. કોઈ નેતા કે કોઈ ગમે એટલો મોટો નેતા હોય એ દેશથી ઉપર નથી, દેશની જનતાથી ઉપર નથી કે દેશના હિતથી ઉપર નથી. એટલે કોઈ પણનો ડર રાખ્યા વગર, કોઈ પણ સહેજ શરમ રાખ્યા વગર જે કાયદાકીય રીતે થતું હોય એ જ કામ કરવાનું. બંધારણીય રીતે કામ થતું હોય, સંવિધાનની રીતે કામ થતું હોય એ જ કામ કરવાનું. ના થતું હોય તો ચાહે વડાપ્રધાન હોય, ગૃહમંત્રી હોય કે ગમે તે હોય, કે એમના મંત્રીઓ હોય, ગમે તે હોય, કે કોઈ પણ ડર રાખ્યા વગર, સહેજ શરમ રાખ્યા વગર ગેરબંધારણીય કામ કરવાનું નહીં. અને જો તમે એ ના કરી શકતા હોય, વિરોધ ના કરી શકતા હોય અને કામ કરવા માટે તમને મજબૂર કરે તો રાજીનામું આપી ઘરે બેસી જજો. તમારે જે તમારા સાથી પર હાથ રાખીને દેશના હિતને, દેશની જનતાને લઈને કામ કરજો. તમારો ઉસૂલથી કોઈ દી વિમુખ ના જતા. તમારા આત્માને પૂછીને કામ કરજો. પારદર્શિતાથી ચુનાવ કરાવજો. કોઈ પણ જગ્યાએ સહેજ પણ કોઈ પણ ઘાલમેલ કરી ના શકે. તમને આટલો મોટો હોદ્દો મળ્યો હોય તો તમારા પુણ્યના પ્રતાપથી મળ્યો હોય કે તમે કંઈક દેશ માટે સારું કરવા આવ્યા છો, દેશની જનતા માટે કંઈક સારું કરવાના છો, તો ઇતિહાસ એના લખાશે. કોઈને હાથ નીચે કામ કરીને કામ કરશું એના ઇતિહાસ નહીં લખાય. આ ટી સેશન જે ચૂંટણીના આયોગના જે હતા વડા, તો એમનું નામ અત્યારે લોકો સન્માનથી લઈ રહ્યા છે કે કોઈ પણ લોકોની સહેજ શરમ રાખતા નથી, પારદર્શી ચુનાવ કરાવતા હતા. એ રીતે તમે તમારો હોદ્દાનો ઉપયોગ કરજો. હોદ્દો મળે છે ને એ લોકોની દુઆઓથી મળે છે. 140 કરોડની જનતાની દુઆથી તમને આ હોદ્દો મળ્યો છે, તો એને હોદ્દાનો સદુપયોગ કરજો. પારદર્શીથી ચુનાવ કરાવજો. કોઈ પણ ડર્યા વગર, કોઈની સહેજ શરમ રાખવાની નહીં. વડાપ્રધાન હોય કે ગૃહમંત્રી ગમે તે હોય, ગેરબંધારણીય કોઈ પણ કામ કરવાનું નહીં. સંવિધાનથી જ કરવાનું બંધારણીય કામ. અને તમારે જો ના થઈ શક્યો હોય, તમારે પર
દબાણ કંઈ થતું હોય તો રાજીનામું આપીને ઘરે બેસીને નિવૃત્તિનું જીવન ગાળવું. પણ દેશની સાથે ધોખો ના કરો. ગદ્દારી કોઈ દિવસ દેશ સાથે કરવી નહીં, દેશની જનતા સાથે કરવી નહીં. દેશ તમને માફ નહીં કરાય. જીવશો ને ત્યાં સુધી મનમાં ડંખ રહેશે કે મારે ત્યાં ખોટું થઈ ગયું. એટલે જે કે દેશના કોઈ પણ મોટા જે હોદ્દા પર હોય, PM હોય, ગૃહમંત્રી હોય કે ગમે તે કેન્દ્રીય મંત્રી હોય, ગમે તે પાર્ટીના હોય, દેશના હિતને અને દેશની જનતાને હિતને ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરો. ગેરબંધારણીય કામ કરશો નહીં, બંધારણીય તરીકે કામ કરો તો દેશ ઊંચો આવે. વિપક્ષના સત્તા પક્ષના બધું છોડી દે, દેશની જનતા દેશના હિત માટે કામ કરો, બધા ભેગા મળી તો દેશ ઊંચો આવશે ને વિકસિત દેશ બનશે. બાકી વાતો કરવાથી અને ખાલી ભાષણબાજી રેલીઓ કરવાથી કે દેશ ઊંચો નહીં આવવાનો. ખાલી વાતો કરવાથી એમ રામ રાજ્યની સ્થાપના ના થાય, એમને કામ કરવા પડે. રામે કર્યા એવા. ચલો, જય હિન્દ, જય ભારત, જય જવાન, જય કિસાન. હવે આ અત્યારે જે 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી ચાલી છે તો દેશની જનતાએ દરેકને અપીલ કરું છું કે દેશની દરેક જનતા જે મતદાન આપવા માટેની એમની ઉંમર છે, જે નવા મતદારો તૈયાર થયા હોય એ અને જે મતોનો ઉપયોગ કરતા હોય મતદાનનો કાયમ માટે, તો દરેક ઘરમાંથી બહાર નીકળે અને દરેક લોકો ચોક્કસ ભૂલ્યા વગર તમને જે યોગ્ય લાગે તમને બધી રીતે વિચારી તમને કયો કેન્ડિડેટ, કઈ પાર્ટી કે તમને દેશ માટે કયું કામ કરે એવું છે. જે દલ બદલું નેતા હોય એને તો બિલકુલ આલશો નહીં. કોઈ પણ પાર્ટીનો નેતા હોય દલ બદલું ગમે તે હોય, શિવસેનામાંથી BJPમાં આવ્યો હોય, કોંગ્રેસમાંથી BJPમાં આવ્યો હોય, NCPનો હોય કે ગમે તે હોય, જે દલ બદલીને આવ્યો હોય ગમે તે દલમાં એને આપ વોટ કરશો જ નહીં. ઊભો રહેતો દલ બદલું નેતાઓને વોટિંગ કરશો નહીં. ગમે તે દળમાં જાય એને ઘર ભેગો કરી દો. કારણ કે એ લોકો તમારા વોટની કિંમત એને સમજાતી નથી. એને તો એની પ્રોપર્ટી બનાવવામાં રસ હોય. ભ્રષ્ટાચાર કરીને ભેગું કરવામાં, પ્રોપર્ટી બનાવવા, મિલકત બનાવવામાં રસ હોય. એ પોતાની મિલકત બચાવવા માટે ગમે તે પાર્ટી છોડીને જતા રહે. ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોય પછી એને આવા BJPવાળા ધાક ધમકીઓ આપે તો ડરીને જતા રહે. તમે છૂટ્યા હોય તમે શિવસેના માટે, NCP માટે અને ભાઈ BJPમાં જતા રહો તો એ તમારે શું કામનો ભાઈ? આવા નેતાઓ દલ બદલું ના આપશો જ નહીં હોય. ગમે તે પાર્ટીમાં જઈને ઘર ભેગો કરી દો. કૂતરા જેવી દિશા કરો નહીં, ના ઘરનો કે ના ઘાટનો. કોઈ જગ્યાએ ના આપવાની હોય. એટલે દરેક દેશની 140 કરોડની જનતામાં જેને 18 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ અને દરેક જેને વોટનો અધિકાર છે, દરેક જનતા પોતાના મતદાનનો ઉપયોગ કરી અને સારી સરકાર બનાવો. એટલું યાદ રાખવાનું, પરિવર્તન એ નિયમ છે. અમુક સમયે પરિવર્તન થતું હોય તો એ કુદરતી નિયમ છે. દેશ માટે, દેશની જનતા માટે એ સારું. એટલે જરૂર અવશ્ય મતદાન કરજો એવી અપીલ છે દરેકને. અને સારી સરકાર બનાવો દેશની જનતા માટે, દેશના હિત માટે અને સંવિધાનની રક્ષા કરવા માટે. જે કાયદાઓ બન્યા છે એ થોડા સુદૃઢ બને, મજબૂત બને અને ક્રાઇમ અટકે. એક પણ ક્રાઇમ કરવાની કોઈ હિંમત ના કરી શકે એવા કાયદા બનાવે એવી સરકાર છૂટો. એક પણ ક્રિમિનલ કેસ કરવાની, ક્રિમિનલ કામ કરી ના શકે એવા કાયદાઓ બનાવે અને કાયદાનો અમલ કરાવે એવી સરકાર બનાવો. ખાલી વાતો કરે, ભાષણબાજી કરે અને આવા બધાને ઊંઠા ભણાય કરે એવી સરકારની કોઈ જરૂર નથી. દેશની જનતા માટે કામ કરે, દેશની હિત માટે શક્તિશાળી એવા કાયદાઓનો અમલ કરાવે. કોઈ પણ વ્યક્તિ દેશનો નાનું એવું એક ચોરી જેવું કામ કરતા 70 વખત ને 100 વખત વિચારે, 151 વખત કે હું આ કરીને તો 10 વર્ષ સુધી જેલમાં ઘાલી દઈશ ખાલી સામાન્ય ચોરી કરીશ તો.
એવા કાયદા બનાવો તો પોલીસની ઓછી જરૂર પડશે કરતાં વિચાર કરશે કોઈ પણ ક્રાઇમ. એટલે એવી સરકાર બનાવો કે દેશની જનતાને પ્રાથમિક સુવિધા આપી શકે, એમની સુખ સુવિધાઓનું ધ્યાન રાખે, દેશના સંવિધાનને મજબૂત બનાવે, કાયદાઓ સારા મજબૂત બને, કાયદાનો અમલ થાય અને દેશ પ્રગતિ કરે એવી સરકાર બનાવો એ મારી નમ્ર વિનંતી. અને દરેક જે મતદાતાઓ છે એ તમને યોગ્ય લાગે, તમારું મન કે તમારું હૃદય કે એ પ્રમાણે તમે મતદાન કરો એવી મારી નમ્ર અપીલ છે. જય હિન્દ.